There's no way to explain all the things I feel. I feel weak, I feel weird, just like I'm not even real. A deep blue sky rains down on me. A gray old house on the edge from falling. Walk down the path not gone through to see. I'm stuck in a tree. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ चिकन शामी कबाब की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो आज हम देसी स्टाइल बनाएंगे, आज रेशा कबाब बनाएंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो आइए देख लें फटाफट चिकन शामी कबाब कैसे तैयार करते हैं। चिकन ले लेना बोनलेस, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦਾਲ ਚਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਤੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਭਰ ਭੇਜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਲ ਚਨਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਿਕਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਦਾ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵਾ 1 ਕੱਪ, ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਦਾਲ 1 ਕੱਪ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। 15-20 ਅਦਦ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ। ਅਦਰਕ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਚਮਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 2 ਅਦਦ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਡੰਡੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ 2 ਅਦਦ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ 3-4, ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ठीक है, कट के ते आलू पा देने। ठीक है, तुसी ले लेनी है लाल मिर्च। ठीक है, लाल मिर्च उत्ते मिट्टी लगी हुंदी है, अच्छे तरीके नाल तुसी धो लेना वा 2-3 वारी। उस तो बाद तुसी ऐड करनियां वा 10-12 तुसी लाल मिर्च ले लेनी है, वो ऐड करनी है साबत, ते डंडी ओदी ला लेनी। जीरा साबत ऐड कर देना वा 1 चम्मच। हल्दी पाउडर ऐड कर देनी है 1 टीस्पून। तो मोटी इलायची तुसी ऐड कर देनी है 2 अदद। नमक तुसी ऐड कर देना टेस्ट के हिसाब नाल। मैं ऐड कर रहा हूँ 1.5 चम्मच। 1 लीटर तुसी पानी का ऐड कर देना वा। ये ऐड कर दिता। हुण अच्छे तरीके नाल तुसी मिक्स कर लेना इस मिक्सर नूं। अच्छे तरीके नाल असीं हुण मिक्स कर लिया। इनू पकाना वा, गोश्त नू, आलू नू कुक करना वा प्रैशर कुकर के अंदर। तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट लग जाने। मीडियम आंच ते असीं इनू कुक करना वा, ज़्यादा हाई अग ते नहीं करना, ताकि आपका जो मिक्सर है खराब हो जाए, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो हुण असीं इनू कुक कर लीए चंगी तरह। 20-25 मिनट लगने आ। चूल्हे का सुच असीं ऑन कर देना। तुसी ऑफ कर देना। ऑफ कर दिता वा। तकरीबन 20 मिनट हो गए आ। ठीक है, हुण असीं प्रैशर कुकर की अच्छे तरीके नाल हवा कर लैनी है, गैस कर लैनी है, ताकि अच्छे तरीके नाल असीं हवा कर लीए और देख लीए सारा चिकन जो अच्छी तरह नरम हो गया वा। आलू भी पक गया कि नहीं पक गया, वो असीं चेक कर लीए दाल चनियां दी। ठीक है, प्रैशर कुकर की अच्छे तरीके नाल असीं गैस कर लिया। इस तरीके नाल एक बारी मिक्स कर लेना। साड़ी जी है दाल भी अच्छे तरीके नाल गल गई है, चिकन भी हो गया। रह गया आलू। आलू नहीं भी असीं चेक कर लेंगे। आलू भी साडा अच्छे तरीके नाल गल गया। साड़ी जी दाल आ, आलू आ, चिकन आ, वो अच्छे तरीके नाल गल गए आ। हुण जिहड़ा असीं पानी आ वो ड्राई करना। जिहड़ा इहदे विच पानी थोड़ा बहुता रह गया सी, वो असीं हुण खुशक कर लिया वा। चूल्हा चला के अच्छे तरीके नाल जिहड़ा मिक्सर आ वो अच्छे तरीके नाल असीं बना लिया वा। हुण असीं इस मिक्सर नूं कुंडी विच पा के कुटना वा देसी स्टाइल नाल। ठीक आ, हुण इहनूं असीं मिक्सर नूं कुट लईए अच्छे तरीके नाल।
ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਰ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿਲਕੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰਨੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਮਿਕਸਰ ਆ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸਰ। ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ, 4-5 ਚੋਪ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਦੀਨਾ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, 3-4 ਚਮਚੀਆਂ ਚੋਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਿੰਬੂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਦਾ ਮਿਕਸਰ ਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਣਾ ਮਿਕਸਰ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰ ਲੈਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਆਂਡੇ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ 1 ਕੱਪ ਮੈਦਾ ਛਾਣਾ ਹੋ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। 2 ਚਮਚ ਕਾਰਨਫਲੋਰ ਦੇ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਾਰਨਫਲੋਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਦੇ ਨੂੰ। ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਰਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਬੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ 3-4 ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਅੰਡੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਚੁਗਣੀ, ਮੈਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣਾ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਡਿਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਇਲ ਜਾਂ ਘੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁੱਚ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਬਰਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਦੇ ਲਿਓ। ਤੇ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਰੱਖਣੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਫਰਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। There's no way to explain all the things I feel. I feel weak, I feel weird, just like I'm not even real. A deep blue sky rains down on me. A gray old house